Good morning, everybody. You are welcome back again to a new session of our English classroom. We have already completed the 38th part of our English in your part 2 book. That is, we just completed the activities related to the interesting story, The Champ. There we have seen a brave girl, Radha, and her cousins Renchit and Aman. And you have enjoyed the story and hope you have already completed the activities related. Now we are going to move to the next topic of our unit 5, that is a glass of milk. A glass of milk. It was an incident which has been reported by a doctor, Dr. Howard Cayley. Let us enjoy that incident, or let us know about that incident. You may please open your textbook to page number 152. A glass of milk. A glass of milk, you know that topic, you know the title, a glass of milk, ഒരു glass of പാല്. Has any stranger ever approached you for help? How did you treat him? Here you find a young woman's experience when a stranger approaches her for some water. So here a woman's experience when a stranger approaches her for some water. So a glass of milk is an incident. So what incident was here? That means somebody approaches, suppose somebody approaches you in your home and he asks for for a glass of water. And the response is here. Let us look what happens then. So me please open your textbook. One day, a poor boy was selling goods from door to door to pay his way through school. So here is a boy, here is a character, is a boy, and what was he doing? He was selling goods from door to door. വീടുകളിൽ നിന്നും ഓരോ വീട് വീടാന്തരം he was selling goods. For what? To pay his way through school. That means to meet the school expenses. സ്കൂളിന്റെ ചെലവുകൾ നോക്കാൻ നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങണം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങണം, പേന വാങ്ങണം. സോ ഹി ഹാസ് സം എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഹിസ് പാരൻസ് ഫോർ ദീസ് എക്സ്പെൻസസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചിലരൊക്കെ പത്രങ്ങൾ വിറ്റിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും, രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് പത്രം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടൊക്കെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വരെ അവര് പിന്നെ they will help their parents also. Here the boy is selling goods. ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു, അതിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ലാഭം കൊണ്ട് he can meet the expenses, അല്ലെ, ലഞ്ചിന് പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ്. അതുപോലെ to meet the expenses of his school he was selling goods. It was a hot day. So one day he was selling goods and it was a hot day. ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. And felt tired and hungry. He felt tired and hungry. വളരെ ക്ഷീണിതനും, and he was hungry. വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. He had only one thin dime left with him. Actually, he was selling goods, but there was no cash with him. He had only one thin dime. Dime means D-I-M-E. Dime here means a coin of Canada. കനഡയിലെ ഒരു നാണയമാണ്. നമ്മളൊക്കെ 50 പൈസ, 1 രൂപയുടെ നാണയം പറയുമല്ലോ, എന്നതുപോലെ രൂപയല്ല, എ സ്മോൾ കോയിൻ, 50 പൈസ അല്ലെങ്കിൽ 1 പൈസ, 2 പൈസ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഡൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 സെന്റ്. CENT. സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള ഡോളറിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ്. ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് $1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 സെന്റ്. 100 സെന്റ് ആണ് $1 എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ 10 സെന്റിന് ഈക്വൽ ആയതാണ് ഡൈം എന്ന് പറയുന്നത്. കാനഡയിലെ ഒരു ഡൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 സെന്റ് ഓഫ് US$. US$ന്റെ USA പിന്നെ 100 സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോളറാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഹി ഹാഡ് ഓൺലി 1 thin dime left him. അവന്റെ അടുത്ത് ആകെ ഒരു ഡൈം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. He decided not to ask for a meal at next house. അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകാനും not to ask for a meal at the next house. അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട തീരുമാനിച്ചു. However, he lost his nerve. Actually, he decided not to ask for a meal at the next house. അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കണ്ട. Even though he was tired, he decided not to ask. However, he lost his nerve when a lovely young man opened the door. So when he went to the next house. There a beautiful lady opened the door, and when he saw that lady, instead of a meal, ഭക്ഷണം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും he asked for some water. ഇച്ചിരി വെള്ളം തരുമോ ചോദിച്ചു. He asked for some water. She thought he looked hungry. അവളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, this boy is very hungry. കണ്ട വളരെ വിശപ്പുണ്ട്, പാവാണ്. And so brought him a large glass of milk. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചോദിച്ചത്. But she brought a large glass of milk. Yes, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ല കൊണ്ടുവന്നത്, പാലാണ് കൊടുത്തത്. Glass of milk. So that is the title of the story or title of this incident. Okay, anyway, a large glass of milk. He drank it slowly and then asked, how much do I owe you? അവൻ അത് വളരെ സാവധാനം അത് കുടിച്ചു. അതിനുശേഷം how much do I owe you? ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന് നിങ്ങളോട് എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് എനിക്കൊരു കടമാണല്ലോ, ഞാനത് വീട്ടണല്ലോ ഭാവിയിൽ. So how much I owe you? You don't owe anything, she replied. മോനൊന്നും തരണ്ട കേട്ടോ, അത് കണക്ക് വെക്കൊന്നും വേണ്ട. She replied, mother has taught us never to accept pay for acts of kindness. ഇതൊരു നന്മ പ്രവൃത്തിയാണ്. And my mother has asked never to accept pay for acts of kindness. ഇങ്ങനത്തെ ദയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വില പറയരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാരെയും ഒന്നും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് my mother had taught me, that lovely young lady said. ആ ലേഡി പറഞ്ഞു, ഇതിന് കണക്കൊന്നും വെക്കണ്ട, ഞാനിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന ആരെങ്കിലും വിശപ്പുള്ളവർക്കൊക്കെ സ്ട്രേഞ്ചറാണല്ലോ, അതിഥികൾ വന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സായ ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് അയാളേക്കുന്ന കാശൊന്നും വാങ്ങാറില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഗേൾ, ദാറ്റ് യങ് ലേഡി ആൾസോ ഡിഡ് ദ സെയിം തിങ്. He said, then I thank you from my heart. അപ്പൊ ഞാനൊന്നും തരേണ്ടല്ലേ, I thank you from my heart, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദിയാണ്. As Howard Kelly left the house. So who was that? Howard Kelly was the name of the boy. Left the house. He not only felt stronger physically, ശാരീരികമായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ചെറിയൊരു എനർജി കിട്ടി, but his faith in God and man was also strengthened. മനുഷ്യത്വത്തിലും ദൈവത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യത്വമുള്ള ദൈവികമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തുണ്ടല്ലോ. സോ ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് has strengthened. ആ വിശ്വാസവും ശക്തിപ്പെട്ടു. He had decided not to give up and quit. അത് ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ നന്മകൾ ചെയ്യണമെന്ന് he decided. Years later, അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് he quit. He went from there. Then years later, after a lot of years, that woman became old. Howard Kelly ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, and he became, അവൻ വളർന്നു വലുതായി, and the woman became old and critically with an unknown disease. വളരെ unknown ആയ, അറിയപ്പെടാത്ത ഏതോ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് she was critically ill. വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, സീരിയസ് ആയിട്ട് രോഗിയായി. The local doctors baffled. അവളുടെ അസുഖം നോക്കിയിട്ട് ലോക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ baffled, confused ആയി, what medicine. Finally sent her to a big city
വലിയ പട്ടണത്തിലെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, വേർ ദേ കാൾഡ് ഇൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഹെർ. അവള് സന്ദർശിച്ചു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ, ടു സ്റ്റഡി ഹെർ ഡയർ ഡിസീസ്, അവളുടെ ഈ പ്രത്യേക അസുഖം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് കെല്ലി വാസ് കാൾഡ് ഇൻ ഫോർ ദ കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടി അവസാനം ഡോക്ടർ ഹവാർഡ്. സോ ദാറ്റ് ബോയ് ബിക്കെയിം ഡോക്ടർ, പിന്നെ ഡോക്ടറായി. ആൻഡ് ദിസ് ലേഡി വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ഹവാർഡ് കെല്ലി. വെൻ ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഹെർ, കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹി കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ലേഡി, ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ദ old young lady who had given him the glass of milk. The town she came from, the strange light filled in his eyes. So there was a strange light in his eyes, and his heart filled with the thoughts of that glass of milk, and ഒരു വിചിത്രമായ പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വന്നു. It was the same lady who had given him the glass of milk. Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് ഇവളെ കിടക്കുന്ന അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത റൂമിലേക്ക് ചെന്നു. Immediately rose means എഴുന്നേറ്റു. And went down the hall to the hospital, dressed in doctor's gown, ഡോക്ടറുടെ ഓവർകോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് he went to see her. He recognized her at once. കണ്ട ഉടനെ തന്നെ he could recognize, മനസ്സിലാക്കി. He went back to the consultation room, determined to do his best to save her life. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം എടുത്തു, to do his maximum best, ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവൾക്ക് കൊടുക്കണം, ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കാൻ he decided. From that day he gave special attention to the case. അന്ന് തൊട്ട് he was giving special attention, പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തു. After a long struggle, the battle was won. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം, after 1 week, let us say, ഒരു ആഴ്ചക്ക് ശേഷം, the battle was won, യുദ്ധം വിജയിച്ചു. That means she was recovered from that illness. She recovered from that. Dr. Kelly requested the business office. അങ്ങനെ അവള് പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ കെല്ലി റിക്വസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഓഫീസ്, റിസപ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട്, ബിസിനസ് ഓഫീസാണ് ബിസിനസ് നടക്കുന്നത്, അതിൽ പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ക്യാഷ് എന്നിട്ട്, ടു പാസ് ദ ബിൽ ടു ഹിം ഫോർ അപ്രൂവൽ. ആ ബില്ല് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തയക്കും, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ആ ബില്ലൊന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തയക്കും ഫോർ അപ്രൂവൽ. ഹി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്, ദെൻ റോട്ട് സംതിങ് ഓൺ ദ എഡ്ജ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ മറ്റൊരു സംഭവം എഴുതി, ദ ബിൽ വാസ് സെൻഡ് ടു ഹെർ റൂം. എന്നിട്ട് അടിയിൽ എന്തോ എഴുതിയിട്ട് ബില്ല് തിരിച്ച് അവളുടെ റൂമിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു, ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഷി ഫിയർഡ് ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ്. ആക്ച്വലി ഷി ഫിയർഡ്, അവൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു തുറന്നാൻ, കാരണം അതിലുള്ള വലിയൊരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും. കാരണം ഏകദേശം മോർ ദാൻ 1 week, നമുക്ക് സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, ലെറ്റ് us say she may be admitted there to 1 week or 2 weeks. Let us say അവൾക്കറിയാം it would be take rest for life to pay for it all. It would take the rest of her life to, തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇനി ഇതിന്റെ കടം തീർക്കാൻ ഞാൻ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഷി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു ഓപ്പൺ ദ ബിൽ, കാരണം ആ ബില്ല് വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും, അവൾക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈനലി, പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ. ഫൈനലി ഷി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സംതിങ് കോട്ട് ഹെർ അറ്റൻഷൻ. നോക്കിയപ്പോ സംതിങ് കോട്ട് ഹെർ അറ്റൻഷൻ, അവളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയൊരു സംഭവം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബിൽ, ഒരു ബില്ലിന്റെ ഒരു വശത്ത് അവളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ പോലെ ഒരു കുറിച്ചു വെച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. That was that she read the words. Something was written on the side of the bill. We know who wrote it. It was written by Dr. Edward Kelly. Okay, what was paid in full with 1 glass of milk. Signed. SD എന്നാണ് പറയേണ്ട, signed എന്നാ, ഒപ്പിട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥം, ഒപ്പിട്ടതിന് തുല്യാണ് കേട്ടോ. ഗ്ലാസ് paid in full with 1 glass of milk. അമ്മയുടെ ആ ബില്ല്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ ബില്ല് വാസ് പെയ്ഡ്, പണം അടച്ചിട്ടുണ്ട്, വിത്ത് 1 glass of milk, ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനായും അടച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് 1 glass of milk, I have paid the full amount. ഈ പൈസ മൊത്തം, ഇതിലത്തെ ബില്ല് മൊത്തം ഞാൻ കൊടുത്തു. എന്തിനു പകരമായി? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എഴുതിയത് തന്നെ പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ, ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നു. അതിനകത്ത് സീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പെയ്ഡ് ഫുൾ, ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിത്ത് 1 glass of milk. ഡു യു നോ ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് 1 glass of milk?
Which is that one glass of milk? Yes, that boy, when he was wandering or when he was selling goods from door to door, one day he visited this old woman's house, and he asked her for a glass of water. And instead of water, as the boy seemed to be very hungry, that girl, motherly looking girl, what did she do? She gave him a large glass of milk, and he still remembers that milk. And what did he do? He returned that glass of milk in the form of medical bill. That means he wrote it paid full instead of glass of milk. With that glass of milk, tears of joy flooded her eyes. കണ്ണിൽ നിന്നും tears of joy. The tears of joy, the tears of joy, കണ്ണുനീരാണ്. എങ്ങനത്തെ ആനന്ദാശ്രുക്കളൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീര്. ഫ്ലഡഡ് ഹെർ ഐസ്, തിരമാല പോലെ. ഫ്ലഡഡ്, പിന്നെ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു റോൾ ഡൗൺ ഹെർ ചീക്സ്. ഹെർ ഹാപ്പി ഹെർട്ട് പ്രേഡ്. ഷി വാസ് സോ മച്ച് ഹാപ്പി. കാരണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇനി ഈ ബില്ലടക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്താണ് ഷി ഹാഡ്. താങ്ക് യു ഗോഡ് that your love is shed abroad through our hearts and hands. She prayed, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, യുവർ ലവ് ഇസ് ഷെഡ് അബ്രോഡ്. സോ അങ്ങയുടെ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഒഴുകുകയാണല്ലോ അവർ ഹേർട്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ്, മനസ്സുകളിലേക്കും കൈകളിലേക്കും അതിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണല്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് I gave that boy a glass of milk, and this boy's heart filled with the love towards me, and he gave or paid the bill for me, and it was no doubt it is your love. So that is the interesting story or an incident. So it was an act of kindness. So we have two activities in this lesson as a part of the homework, and it is very very simple activity and you can do that. So read this story again and complete the activity. First one is the story. Some sentences are given on page number 154. She read the words written in the bill. A boy was selling goods from door to door. Tears of joy flooded her eyes. The young woman gave a glass of milk to the boy. The woman was admitted in a hospital. Dr. Howard paid the bill. So in these things, ഈ തന്ന വാചകങ്ങൾ ഏതാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് വെച്ചാൽ താഴെ എഴുതുക. ഒരു വരിയിൽ രണ്ടെണ്ണാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ എഴുതാൻ പറ്റും ചെയ്യും കേട്ടോ. രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ ഒരു ലൈനിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ. സോ ആദ്യത്തെ സംഭവം ഏതായിരുന്നു? രണ്ടാമത് എഴുതിയ സംഭവമാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. എ ബോയ് വാസ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡോർ ടു ഡോർ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് യു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഐ വിൽ ചെക്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് യു സെൻഡ് ടു മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ ആക്ടിവിറ്റി. What was it? In the story, Dr. Howard Kelly works in a hospital. ആണല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹാവ് യു എവർ വിസിറ്റഡ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ് ഗ്രിഡ് യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇനി ആ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഗ്രിഡ് കണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് ഒരു 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 എന്താ പറയാ, നമ്മൾ കളിക്കാലുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു ഗെയിമാണ്. ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് വൺ എം എന്നാണ്. എന്നുകൊണ്ട് താഴോട്ട് അതിന്റെ ക്ലൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ ലിക്വിഡ്. ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനീയം. ദാറ്റ് യു ഡ്രിങ്ക് ഓർ സോളോ ടു ക്യൂർ ഇൽനെസ്. അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിഴുങ്ങുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാധനം എം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഡി ആണ്. എന്തായിരിക്കും അത്? യെസ്, ഐ നോ സം ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? യെസ്, എം. യെസ്, മെഡിസിൻ. യെസ്, മെഡിസിൻ. MEDICINE. ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ബാക്കി ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ സ്മോൾ റൗണ്ട്. അത് തുടങ്ങുന്നത് അക്ഷരം, രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം തുടങ്ങുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഐ ആണ്. പിന്നെ അതിൽ അവസാനത്തെ അക്ഷരം എസ് ആണ്. അതിനിടയിൽ രണ്ടക്ഷരം വേറെയുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സാധനം നോക്കാം. സ്മോൾ റൗണ്ട് പീസസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് യു swallow വിതൗട്ട് chewing. മെഡിസിന്റെ ചെറിയ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, ഉരുണ്ട സാധനം ആണ്
സ്മാൾ ആണ്, ചെറുതാണ്. മെഡിസിൻ ആണ്. ദാറ്റ് യു സ്വാളോ വിത്തൗട്ട് ചീവിങ്, ചവയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു യെസ് യു നോ ദാറ്റ്. എന്താണത്? നമുക്കറിയാം, ഗുളിക അല്ലേ? ഗുളികയ്ക്ക് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഐ ആയ ഒരു സാധനം. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. സോ ദ ലെറ്റർ ബിഗിൻസ് വിത്ത് പി. പി ഐ, അവസാനത്തത് എസ് ആണ്. അത് പ്ലൂറൽ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിൽസ്, PILLS, ഗുളികകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പിൽസ്. ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയും, പക്ഷെ അത് ടി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതല്ല. സോ പിൽസ്, രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഐ ആയതുകൊണ്ട് പിൽസ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ഡു 3, 4, 5, 6, 7. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ക്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ആൾ ഫോർ ദിസ് ഡേ. യു ഡു ഈസ് ദീസ് 2 simple activities today itself and send it to me before 6 o'clock. Thank you. Have a nice day.